सत श्री अकाल। मेरा नाम है रुपिंदर कौर ਅਤੇ अपना अज का टॉपिक है टैकपैक। अज का टॉपिक शुरू करने तो पहला फ्रेंड्स, अगर तुसी इस चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सबसक्राइब करो ਅਤੇ बैल बटन दबाना ना भूलो। ਆਪਾਂ अज के टॉपिक ਤੇ विचार करन जा रहे हाँ जो कि है टैकपैक प्रिपरेशन एंड कॉस्टिंग ऑफ लेडीज़ नाइट सूट। ਆਪਾਂ एक लेडीज़ नाइट सूट का टैकपैक बनावांगे अदी ओदी कॉस्टिंग भी कड्डांगे। सब तो पहला पॉइंट आप ये लवांगे कि टैकपैक की हुंदा है, टैकपैक क्यों ज़रूरी है। टैकपैक एक ब्लूप्रिंट है जो कि डिज़ाइनर द्वारा बनाया गया है। इस विच निर्माता नूं तुहाडे डिज़ाइन नूं तैयार प्रोडक्शन विच बदलण लई लोड़ींदे सारे दिशा निर्देश हुंदे हन, जिस विच कि समग्री, सीम्स, रंग, मेजरमेंट्स, ट्रिम्स आदि सारियां चीज़ां शामिल हुंदियां हन। एक्चुअल दे विच टैकपैक ने एक छोटा अति स्पैसीफिकेशन शीट भी कहा जाता है। हुण अगर आप गल करिए कि टैकपैक विच किहड़ियां चीज़ां इनकलूड हुंदियां हन। अगर आप एक लेडीज़ नाइट सूट का टैकपैक बनाने जा रहे हैं तो सब तो पहला आप उस सैंपल नूं चैक करांगे कि उस सैंपल दे विच किहड़ियां ट्रिम्स यूज़ होईयां हन, किहड़ा फैब्रिक यूज़ होया है, फैब्रिक की डिस्क्रिप्शन, और ट्रिम की डिस्क्रिप्शन, उन्हां बटन की डिस्क्रिप्शन कि बटन किहड़ी क्वालिटी दे हन, किन्ने नंबर ऑफ बटन्स हन, प्लेसमेंट ऑफ दी बटन्स, ये सारियां चीज़ां टैकपैक दे विच मैंशन होणगियां। उस तो इलावा अपने टैकपैक दे विच स्टाइल नेम मैंशन होएगा, स्टाइल आईडी मैंशन होएगी, स्टाइल शेड्स मैंशन होणगे कि जे असी नाइट सूट बनाने जा रहे हैं तो वो नाइट सूट दियां किन्नियां शेड्स हैं। वो रैड कलर विच बनना है, वो पिंक विच बनना है, वो ब्लू विच बनना है, वो ब्लैक विच बनना है, वो सारियां शेड्स मैंशन होणगियां। टैकपैक विच डिज़ाइनर का नाम भी मैंशन हुंदा है ते टैकपैक विच मर्चेंडाइज़र का नाम भी मैंशन हुंदा है। नैक्सट टैकपैक विच जिहड़ी शीट हुंदी है उहदा नाम हुंदा है सैंपल साइज़ एंड मेजरमेंट्स। इस विच की हुंदा है कि मेजरमेंट शीट्स मैंशन हुंदियां हन। टैकपैक दे विच जिवें हुण आपां नाइट सूट का टैकपैक बनाने जा रहे हैं उहदे विच उहदे साइज़ होणगे कि स्मॉल साइज़ दे विच चैस्ट इन्नी है, वेस्ट इन्नी है, हिप इन्नी है, लेंथ इन्नी है, दैन एक्सएल दे विच किन्नी है, XXL दे विच किन्नी है, या लार्ज साइज़ विच किन्नी है, मतलब साइज़ वाइज सारे मेजरमेंट्स उस विच मैंशन होणगे, जिस तो कि जदों भी कोई प्रोडक्शन होएगी या जिसनों भी वेंडर को प्रोडक्शन दे लई जाएगा मटीरियल तो उन्होंने ऑलरेडी पता होएगा कि उन्हें किन्ने साइज़ दे विच किन्ने पीसिस बनाने हैं तो उन्हां दा मेजरमेंट की रखनी है। ये सारियां चीज़ां टैकपैक विच नैसेसरी हुंदियां हन, रिक्वायर्ड हुंदियां हन। उस तो इलावा टैकपैक दी नैक्सट शीट होएगी कंस्ट्रक्शन डिटेल्स। कंस्ट्रक्शन डिटेल्स दे विच होएगी कि सीम लगानी है, कित्थे ओवरलॉक करना है, कित्थे बटन्स लगने हैं, कित्थे ट्विल टेप लगनी है, उहदे विच फ्रंट साइड बैक सारियां चीज़ां शो कीतियां जाणगियां कंस्ट्रक्शन डिटेल विच गारमेंट दियां, जिहदे विचों तुसीं देख के समझ सकते हो कि तुहाडी जिहड़ी तुसीं बनाउण जा रहे हो गारमेंट उहदे विच कित्थे किहड़ी चीज़ यूज़ होनी है। बॉटम ते अगर रिब लगनी है तो कंस्ट्रक्शन डिटेल विच उस दे विच एरो लगा के लिखा जाएगा कि इत्थे रिब यूज़ होनी है। अगर बटन यूज़ होने हैं तो बटन बारे दस्या जाएगा। अगर इंब्रॉयडरी होनी है तो इंब्रॉयडरी की प्लेसमेंट और इंब्रॉयडरी दे डिज़ाइन बारे दस्या जाएगा। ये सारियां चीज़ां मैंशन होणगियां। उस तो बाद अगला अपना टैकपैक का पॉइंट आ जाता है बिल ऑफ मटीरियल। बिल ऑफ मटीरियल दे विच एक तो साडे कोल सारी चीज़ आ जाएगी कि साडा जदों असीं ऑर्डर किया परचेज ऑर्डर नंबर की है, किहड़ी ट्रिम्स यूज़ हो रही हैं, किस किस प्लेसमेंट पर हो रही हैं, किन्नी उन्हां दी एवरेज है या नंबर ऑफ पीसिस है कि जिहड़े उस ते लगने हैं। ये सारियां सानू बिल ऑफ मटीरियल तो मिलणगियां। दैन स्टिचिज़ एंड सीम्स, स्टिचिज़ एंड सीम्स भी टैकपैक दे विच मैंशन होणगियां, जिस तो कि सानू पता लगेगा कि असी 1 पर इंच दे विच किन्ने नंबर ऑफ सीम्स होणगियां। वो साडा स्टैंडर्ड काउंट कर दिंदियां हन कि जिहड़ा भी असी गारमेंट बनाउण जा रहे हैं उहदी असी स्टिच पर इंचिस किन्नी रखनी है, स्टिचिज़ पर इंचिस किन्ने रखने हैं कि वह बखिया वड्डा होएगा, छोटा होएगा, मीडियम होएगा, वो स्टिचिज़ पर इंचिस तो डिसाइडेड किया जाता है।
ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਆਰਟਵਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਆਰਟਵਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੇਬਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਬਰੋਇਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਐਮਬਰੋਇਡਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਕਲਰ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ ਕੇਅਰ ਲੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਨ ਲੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਾਸ਼ ਕੇਅਰ ਲੇਬਲ ਦੀਆਂ ਕੀ ਡਿਟੇਲਸ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਆਰਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਕ ਪੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਮਬਰੋਇਡਰੀ ਡਿਟੇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਡਿਟੇਲਸ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੈਕ ਪੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰੈਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਦਾ ਰੈਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਮਬਰੋਇਡਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੈਕ ਪੈਕ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਮਬਰੋਇਡਰੀ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਡਿਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਡ ਦਾ ਗਾਰਮੈਂਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਸ਼ੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰਮੈਂਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਨਾਲ ਐਮਬਰੋਇਡਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਮਬਰੋਇਡਰੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਥਰੈਡ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਡ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਟੈਕ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਕਲਰ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੈਕ ਪੈਕ ਦੀ ਐਮਬਰੋਇਡਰੀ ਡਿਟੇਲ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਦੀ ਅਗਰ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਫੈਬਰਿਕ ਹੈ 100% ਕਾਟਨ ਔਰ ਉਸਦਾ ਰੇਟ ਹੈ 100 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਮੀਟਰ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡਾ 4 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਹੋ ਗਿਆ 400 ਰੁਪਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਮ ਫੈਬਰਿਕ, ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਮ ਫੈਬਰਿਕ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਨਿਲ। ਦੈਨ ਥਰੈਡ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਿੱਕੀ ਦਾ ਧਾਗਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਧਾਗੇ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਨ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ 1000 ਮੀਟਰ ਕੋਨ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ 180 ਮੀਟਰ ਧਾਗਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਆਈ 18 ਰੁਪਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੱਪਰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਬਟਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੇ ਅਗਰ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ 60 ਬਟਨ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੂਟ ਉੱਪਰ 6 ਬਟਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਕਿੰਗ ਦੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਕਿੰਗ ਬੈਗ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਪੀਸ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪੀਸ ਪੈਕ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੀਸ ਦਾ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ। ਅਗਰ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਗ ਆਇਆ ਤਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਕਾਸਟ ਆਈ ਉਸਦੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਿਚਿੰਗ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਸਟਿਚਿੰਗ ਕਾਸਟ ਪੀਸਿਸ ਵਾਈਜ਼ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੀਸਿਸ ਦੇ ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸਲੀਵਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਲੈਕਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਲੋਅਰ ਦੀ ਬੈਲਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰੀਗਰਸ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੀਸ ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸਟਿਚਿੰਗ ਕਾਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟਿਚਿੰਗ ਕਾਸਟ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਦੀ ਸਟਿਚਿੰਗ ਕਾਸਟ ਆਈ 150 ਰੁਪੀਜ਼। ਇਹ ਟੋਟਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਾ 10% ਓਵਰਹੈਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਓਵਰਹੈਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਖਰਚੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 10% ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲ ਕਾਸਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਕਾਸਟ ਨੀਚੇ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਸਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਕ ਪੈਕ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਟੈਕ ਪੈਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਮੇਨ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਟੈਕ ਪੈਕ। ਟੈਕ ਪੈਕ ਕੀ ਹੈ? blueprint created by designer, specification of garments, information of samples, time and action plan. Tech pack is blueprint created by designer. What is the full form of BOM? BOM ਦੀ full form ਕੀ ਹੈ? Bill of Material. इसी तरह PO stands for purchase order. What is specification sheet? Specification sheet ਕੀ ਹੈ? Specification sheet ਹੈ it contains the production details of the product, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੀਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੈਕ ਪੈਕ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਦਾ, ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਸ਼ੀਟ ਦਾ, ਡਿਟੇਲ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਡਿਟੇਲ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹੀ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਥਰੈਡ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਲਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਾਈਜ਼ਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਟੈਕ ਪੈਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।